Let us pray. ప్రార్థించుకుందాము. God, our loving Father, we bless you and we thank you for this day. తండ్రి దేవా, మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ రోజును బట్టి మీకు వందనాలు. We submit and surrender ourselves to you this morning. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మమ్మల్ని మీకు సంపూర్ణంగా సమర్పించుకుంటున్నాము. Father, we pray for your revelation, we pray for your understanding, we pray for your word to ignite our hearts. తండ్రి దేవా, మీ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు మేము వేడుకుంటున్నాము ప్రభా తండ్రి. వాక్యం ద్వారా తండ్రి మరి మా హృదయాల్లో తండ్రి మీరు ప్రజ్వలింప చేయమని వేడుకుంటున్నాను. Bless us and lead us by the power and work of God the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా తండ్రి మమ్మల్ని దీవించమని మమ్మల్ని నడిపించమని వేడుకుంటున్నాను. And teach us your way and your will. నీ యొక్క మార్గంలో మాకు నేర్పించండి, నీ చిత్తానుసారంగా మేము జీవించడం మాకు నేర్పించండి. In Jesus' mighty name we pray. యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Let's open our Bibles this morning to Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40, verse 31. And we come to read this. But those who wait on the Lord, those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. And this is God's promise to his people, those who wait on God. Why this? Because if you see in the 27th verse, why do you say, O Jacob? Because there is something that was told to God. In response to that, God says, wait on me. So what was told to God? And why do you speak like this, O Israel? My way is hidden from the Lord, and my just claim is passed over by my God. Can you see? So what is Israel saying? What is Jacob saying? Yeah, that my ways are hidden from God. God doesn't know what I'm going through. God doesn't know what I'm going through. God doesn't know how I feel. Does God really know what I'm going through? Does God know what I'm feeling? Does God know what circumstances I'm in? It is a complaint to God. And what is he saying? My just claim is passed over by my God. So God has not been just to me. He's seen my situation, but he's not doing anything about it. Many a times we feel like that. We become impatient. Yeah, there is anger, there is frustration, there are feelings, of hate, outburst, even doubt at times. That, I'm seeing all this and yet, God is not acting. But what is God saying? Wait. Because God has his timing. God has his timing. Many a times, or most of the time, we don't even understand how God works. But God knows, God is in control, and God will work in his time, at his place, and in his pace. Remember these three things. His time, he chooses the place to do what he wills, where he wills, and at what pace. We want it now. We are like small children. Abhi chahiye. I want it now. And when our demands are not met, then we get frustrated, we get disappointed. Yeah, we feel hopeless. We feel, where are you, oh God? In response to this, my just claim is overlooked by God. God is saying, if you learn to wait, you will be renewed. You will be strengthened, and you will be more stronger than before. Amen. The one beautiful thing is, if we learn to wait on God, we will never be the same again. We will always come out stronger. We will always come out more in faith. We will always come out more in courage and love and peace, and the presence of God would have worked much more in us. Amen. యెషయా గ్రంథము 40వ అధ్యాయము 31వ వచనం చూసినట్లయితే, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు. వారు పక్షి రాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు. అలయక పరిగెత్తుదురు, సొమ్మసిల్లక నడిచిపోవుదురు అని చెప్తా ఉన్నాడు.
అంటే ఎవరైతే దేవుని పైన ఆధారపడతారో మరి అటువంటి వాళ్ళు మరి నూతన బలాన్ని అనేది పొందుకొని మరి పైకి పక్షిరాజులాగా ఎగిరే మాదిరిగా మరి అలసట అనేది తెలియకుండా పరిగెత్తే మాదిరిగా ఉంటారు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి ఎందుకోసం ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నాడు అని అంటే 27వ వచనం ఒకసారి చూసినట్లయితే, యాకోబు నా మార్గము యెహోవాకు మరుగయ్యున్నది, నా న్యాయము నా దేవుని దృష్టికి కనపడలేదు అని నీవేలా అనుచున్నావు, ఇజ్రాయేలు నీవేళ ఇలాగు చెప్పుచున్నావు అంటా ఉన్నారు. అంటే మరి ఇక్కడ చాలా మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మరి యాకోబు ఇశ్రాయేలు వీరు ఏం చెప్తా ఉన్నారు అని అంటే, మరి నేను ఎటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్తా ఉన్నాను అనేది మరి దేవుడికి తెలియదు, మరి నా పైన ఆయన న్యాయముగా ఆయన కనుదృష్టి నా పైన లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి మనం కూడా చాలాసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాము, మరి నేను ఎటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్తా ఉన్నాను అనేది మరి దేవుడు నా పట్ల చూడడం లేదు, లేదంటే ఆయన కనుదృష్టి నా పైన లేదు అని అంటే ఆయన నా పైన న్యాయంగా ఆయన తీర్పు తీర్చడం లేదు అని మరి చాలాసార్లు మనం కూడా అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ మరి దేవుడు ఏం చెప్తా ఉన్నాడు అని అంటే, ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆయన సమయానుకూలంగా మనకు అనుగ్రహిస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే ఎప్పుడైతే మనము ఆయన పైన ఆధారపడతామో మరి ఆయనకు అన్ని విషయాలు తెలుసు, మనం ఆలోచన చేయడానికి ఏమీ లేదు, కానీ మరి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆయనకు తెలుసు, ప్రతి ఒక్క పరిస్థితి కూడా మరి ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే ఉందనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అలాగే మన జీవితంలో ఏది జరిగినా కూడా మరి మనం ప్రార్థన చేసి చిన్నపిల్లల్లాగా నాకు ఇప్పుడే కావాలి అని మారం చేయడం కాదు, కానీ మరి దేవుని పైన ఆధారపడడం అనేది మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. మరి ఆయన పైన ఆధారపడినప్పుడు మరి వాక్యంలో సెలవిచ్చినట్లుగా మరి ఎదురు చూసి వాళ్ళు మరి నూతన బలాన్ని పొందుతారు. మరి పరిగెత్తినప్పుడు అలసిపోకుండా సొమ్మసిల్లిపోకుండా మరి ఒక పక్షిరాజు పైకి ఎగిరే మాదిరిగా మరి అంత బలాన్ని మనం పొందుకుంటామని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి దేవుని పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండాలి. మరి ఆయన యొక్క సమయానుకూలంగా మరి ఆయన యొక్క పరిస్థితులు కావచ్చు, ప్రదేశాలు కావచ్చు, ఏదైనా కూడా దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగానే జరుగుతాయి. కాబట్టి ఆయన పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మరి మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండాలి. మరి ఒక్కసారి దేవుని పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం నిజంగా రుచి చూసినట్లయితే మరి మన జీవితం అనేది మునుపటి మాదిరిగా ఉండదు. మరి నూతనమైన బలాన్ని మనం పొందుకుంటాము. మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చే మాదిరిగా మనం ఉంటాము. కాబట్టి మరి దేవుని పైన ఆధారపడాలి, అటువంటి జీవితాన్ని మనమందరం కూడా కలిగి ఉండాలి అనేటువంటిది మనం గ్రహించాలి. That's why if you see the chapter 40 starts with verse 1. Comfort, yes, comfort my people, says your God. Speak comfort to Jerusalem and cry out to her that her warfare is ended. That her warfare is ended. So there is a time when things will end. There is a time when God will comfort. There is a time when God will straighten. There is a time when God will flatten the mountain. There's a time when God will take you through the valley and bring you to the table. Amen. It's God's time, God's timetable, God's space, God's place to be chosen, not yours and mine. We become impatient, say, and technology caters to our immediate desire nowadays. So everything is instant. So we want God also to work instantly like that. See, everything is instant. So God also should work instantly, no? But God works at His pace, His time, His ways. Amen? And that is what you and I should realize, that why waiting is so important. Because when we wait, we feel nothing is happening, but God is at work. We see nothing is happening, but God is working in the inside to change you. Amen? And at the end of it, you will see, you will never be the same again. Amen? If you learn to wait. Because God says in waiting, He will strengthen you. You will be able to run more. You will be able to fly more. You will be able to grow more mature, and you will become better in your character. Hallelujah. Because He is creating you in the likeness of His Son. So the situation, what is there, the problem, what is there, the difficulty, what is there, the things that are happening, what you and I say, like how He says, my ways are hidden from God. God is not being just to me. But God tells him, what does He say? Please come.
In the same chapter, Isaiah chapter 40, verse 13, who has directed the Spirit of the Lord, or as his counselor has taught him? With whom did he take counsel, and who instructed him and taught him in the path of justice? Who taught him knowledge and showed him the way of understanding? God is asking. So you mean to say you are directing my spirit? How things have to be done, when things have to be done. You will never understand him because you can never comprehend God's ways. God knows the future. So what is happening now? God is telling you and me, have you not heard? Have you not seen? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood that God who sits in heaven, God who rules everything, God who creates all things, is holding you? And what is he saying? Wait. Wait. We don't like that word wait. Waiting becomes very difficult. See? We don't like that. We want things now. Learn to wait, because God is at work even as we wait. God is using the waiting to change us into the likeness of his Son, Jesus Christ. Hallelujah. Amen. See? Because all the impatience, the irritation, the anger, the frustrations, the disappointment, everything comes out. You know when? When you have to wait. When you have to wait. And God says, wait, wait. Have you seen children? You tell them wait. Tuk, no, I want now. And we as parents, what we say, let him not make too much noise, just give it to him. We are not teaching children to wait. We are not building their character actually. We are giving in to them very quickly. But God is not like that. God is a loving Father. He knows He has to build us. He knows He has to make us what He wants us to be, like His Son Jesus. Amen? So He says, no way, I will discipline you. I will chastise you. I will correct you. But you will have to learn to wait, because I am making you fit for heaven. Amen? Fit for heaven. I'm making you into the likeness of my Son Jesus. I'm changing you from the inside. Waiting changes us. Amen? But it depends how much we are going to take the correction, the discipline, the speaking, and the prompting of God the Holy Spirit. Are we going to learn? Are we going to listen? Are we going to lean on Him and follow Him and His leading? Or are we going to be, no, I want my way? And that's why God says, have you not understood? Have you not known? Have you not seen? It is I. I am in control. And I am having my way. God's time, God's place. You are in God's place. You are in God's time. And you are in God's pace. Amen? యెషయా గ్రంథము 40 అధ్యాయం 1వ వచనం చూసినట్లయితే, మీ దేవుడు సెలవిచ్చిన మాట ఏదనగా, నా జనులను ఓదార్చుడి, యెరూషలేముతో ప్రేమగా మాట్లాడుడి, ఆమె యుద్ధకాలము సమాప్తమయ్యెను, ఆమె దోషరుణము తీర్చబడెను, యెహోవా చేతి వలన ఆమె తన సమస్త పాపముల నిమిత్తము రెండింతలు పొందిన సమాచారము ఆమెకు ప్రకటించుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో మరి ఓదార్చేటువంటి ఒక సమయం కూడా ఉన్నది.
అయితే మనం గ్రహించాల్సింది ఏమిటంటే, మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉన్నా కూడా మరి ఆయన సమయానుకూలంగానే జరుగుతాయి. మరి మన జీవితంలో మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి చాలా పరిస్థితుల గుండా మనం వెళ్తూ ఉంటాము, శ్రమల గుండా మనం వెళ్తూ ఉంటాము, మరి అంధకారపు లోయల గుండా వెళ్తూ ఉంటాము. మరి ఎలా వెళ్ళినా కూడా మరి దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు, మరి ఆయన మనల్ని క్షేమంగా తీసుకెళ్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అయితే మరి మనం చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను మనం చూసినప్పుడు మరి చాలా ఆందోళన పడుతూ ఉంటాము, కలవరపడుతూ ఉంటాము. మరి దేవుడు నా పైన కనుదృష్టి కలిగి ఉండలేదు, మరి నా పైన మరి ఆయన న్యాయంగా యథార్థవంతుడిలాగా నా పైన నడుచుకోవడం లేదు, మరి నా జీవితంలో ఇన్ని పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉంటే దేవుడు నా పైన కనికరం చూపించట్లేదు అని మరి మనం చాలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాము. అయితే మరి దేవుడు మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని మరి ఆయన మనకి అది కావాలి అనేది ఆయన మనకి చూపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మన వ్యక్తిత్వాన్ని సరిచేయడానికి అనేటువంటి విషయాన్ని, అలాగే మన జీవితంలో ఒక మార్పుని, మన అంతరంగంలో నుంచి ఆ మార్పుని తీసుకురావడానికి మరి దేవుడు ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని మన జీవితంలోకి తీసుకొస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అయితే మనం వేసే ప్రతి ఒక్క ప్రశ్నకి కూడా మరి సమాధానము మరి ఆయన యొక్క సమయానుకూలంగానే, లేదంటే మరి ఆయన యొక్క మార్గముల ద్వారా మనకు ఆయన వ్యక్తపరుస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. కాబట్టి మరి మనం ఏ పరిస్థితుల గుండా వెళ్తా ఉన్నా కూడా మరి దేవుని పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితము, మరి ఆయన పైన ఆధారపడడమే కాకుండా ఎదురు చూసేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. మరి ఎప్పుడైతే మనం ఎదురు చూస్తామో మరి మనం నూతనంగా మార్చబడతామో, అలాగే మరి పరిగెత్తడానికి, అలాగే ఇంకా పైకి ఎగరడానికి కావాల్సినటువంటి నూతన శక్తిని, బలాన్ని మనం పొందుకుంటామని మరి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. కాబట్టి మరి మనం యేసయ్యలాగా ఇంకా మార్చబడడానికి మన జీవితంలో దేవుడు ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని మన జీవితంలోకి ఆయన తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆయన పైన ఆధారపడేటువంటి హృదయాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. మరి 13-14 వచనాలు చూసినట్లయితే, యెహోవా ఆత్మకు నేర్పిన వాడెవడు, ఆయనకు మంత్రి అయి ఆయనకు బోధించిన వాడెవడు, ఎవని వద్ద ఆయన ఆలోచన అడిగెను, ఆయనకు వివేకము కలగచేసిన వాడెవడు, న్యాయ మార్గమును గూర్చి ఆయనకు నేర్పిన వాడెవడు, ఆయనకు జ్ఞానమును అభ్యసింప చేసిన వాడు ఎవడు, ఆయనకు బుద్ధి మార్గములను బోధించిన వాడు ఎవడు అని అంటా ఉన్నాడు. అంటే మరి మన జీవితం అంతా కూడా మరి ఆయన చేతుల్లోనే ఉంది. మరి భూమిని, ఆకాశమును, అలాగే సమస్తమును సృజించినటువంటి దేవుడి యొక్క ఆధీనంలో మనం ఉన్నాము. మరి ఆయనకి జ్ఞానము నేర్పడానికి, లేదంటే ఆయనకి బుద్ధి మార్గములు నేర్పడానికి మరి మనం ఎంతటి వారము. కాబట్టి మరి మనం దేవుని ప్రశ్నించే వారిగా కాకుండా మరి సమస్తము సృజించినటువంటి దేవునికి మనం లోబడే మాదిరిగా, మరి ఆయన పైన ఆధారపడి ఎదురు చూసే మాదిరిగా మనం ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అయితే మరి ఎందుకు దేవుడు మనకు ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని మన జీవితంలోకి తీసుకొస్తున్నాడు అని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, మరి యేసయ్యలాగా మనల్ని మార్చడానికి, ఆయన యొక్క ప్రియ కుమారునిలాగా మన అందరం కూడా మార్చబడడానికి మాత్రమే ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే మరి దేవుడు మనకు సెలవిచ్చినట్లుగా మరి ఆయనే మనల్ని క్రమశిక్షణలోకి తీసుకొస్తాడు. అలాగే మనలో ఏమైనా సరి చేసుకోవాల్సినవి ఉంటే ఆ మార్పును కూడా తీసుకొస్తాను, అలాగే అవసరమైతే శిక్షిస్తాను అని కూడా మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఎందుకోసము అని అంటే ఇవన్నీ కూడా మన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన కట్టడానికి మాత్రమే. మరి ఎందుకంటే మన జీవితంలో మనము అటు ఇటుగా ఉన్నప్పుడు మరి ఆయన మనల్ని సరిచేసి మరి ఆయన యొక్క ప్రియ కుమారునిలాగా, ఆయన ఆలోచన విధానం అనేది మనం కూడా మార్చబడడానికి మరి సహాయం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మరి మన పిల్లల గురించి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, మరి చిన్నపిల్లలు ఈ రోజున మరి ఈ తరాన్ని మనం గమనించినట్లయితే మరి చాలా త్వరగా ఏది అడిగితే అది కావాలని వాళ్ళు మారం చేయడము, ఏడవడం అనేది చేస్తూ ఉంటారు. మరి మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే మరి వాళ్ళని ఏడ్పించకుండా మరి వారికి ఏది కావాలో అది వెంటనే మనం ఇచ్చి మరి వారిని ఎదురు చూసే మాదిరిగా కాకుండా మరి త్వరగా వారిని ఏడుపు మాన్పించే మాదిరిగా, లేదంటే వాళ్ళ అవసరాలు ఏదైతే ఉన్నాయో తీర్చే మాదిరిగా మనం ఉంటా ఉన్నాము. అయితే మరి మనమే వాళ్ళని ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని, లేదంటే ఎదురు చూసేటువంటి జీవితాన్ని మనం నేర్పకుండా ఉంటా ఉన్నాము. మరి అట్లాగే మరి దేవుని దగ్గర నుంచి కూడా మనం అన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడే రావాలి అనేటువంటి ఆలోచన అనేది మనం కూడా కలిగి ఉంటూ ఉంటాము. కానీ మరి దేవుడు మాత్రం మనం చేసినట్లుగా ఆయన చేయడు. ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో కూడా మరి ఆయన పైన ఆధారపడి ఎదురు చూసేటువంటి జీవితాన్ని మరి మనకు కలిగిస్తాడు. కాబట్టి మరి ఆయన మనలో మనం వెళ్ళే పరిస్థితులను బట్టి మనం కోపపడకుండా, లేదంటే విసుగు చెందకుండా, ఓపిక నశించిపోయే వారిగా ఉండకుండా మరి దేవుని యందు మనము ఆ నూతన బలాన్ని ఎదురు చూసి ఆ నూతన బలాన్ని, నూతన శక్తిని మనం పొందుకోవడానికి మరి ఎప్పుడు కూడా మనం సిద్ధపడి ఉండాలి. మరి పరలోక రాజ్యానికి మనం వారసులము కాబట్టి మరి ఆ వారసత్వాన్ని పొందుకోవాలి అని అంటే మొదటిగా మనలో మార్పు అనేది చాలా అవసరము. మరి
మరి దేవుడు మనల్ని వాక్యానుసారంగా మరి ఆ మార్పును తీసుకొస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆయనకు లోబడవలసినటువంటి అవసరం మనకుంది. కాబట్టి మరి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాల్సింది ఏమిటి అని అంటే, మరి నిజంగానే మరి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, ఆయన మనల్ని సరిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు, మరి ఆయన చిత్తానుసారంగా జీవించమని మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నప్పుడు, మరి ఆయన యొక్క మాటకి మనం విధేయత చూపిస్తూ ఉన్నామా లేదా, లేదనంటే మరి ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పినట్లుగా మరి దేవుడు నా పైన కనుదృష్టి కలిగి ఉండలేదు, మరి ఆయన యథార్థంగా నా పట్ల న్యాయంగా నడుచుకోవట్లేదని చెప్పే మాదిరిగా ఉన్నామా అనేది మరి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. The uncomfortable silence of God. Why I call it uncomfortable? Because we get very uncomfortable when God doesn't respond. The uncomfortable silence of God makes us restless because we want things fast. We want things our ways, and God is quiet because He is at work. Silence doesn't mean He is not at work. When you cannot see doesn't mean He is not at work. He is at work. But when He is silent and when He doesn't respond the way you respond, what He wants to see is how you respond. And you know, when waiting, what happens when we don't get our way? We start getting a little anxious first, restless. We become fearful. After that, we start getting angry. Then we start resenting, hating, doubting. We become impatient. And then even ingratitude sets in. Yeah, but you know. That's why the Bible says, do not fret. Do not be anxious. Do not get angry. Why? Come with me if you see. Psalm 37. Please see verse 1. Do not fret because of evildoers. Do not be envious of the workers of iniquity, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. David is talking to believers. Don't fret. Don't get angry. Don't be envious. And if you see, please see 7th verse. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Amen? Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospers in his ways, because of the man who brings wicked schemes to pass. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it only causes harm. Can you see? When you see everything going, what you say according to you, everything going very well for all of them. Only we are in this problem. And we have believed God. How many times I have heard believers saying these words? We have believed God, we have followed God, and see this. Hello. You're not doing God a favor by believing in Him. He has given you His life, which is eternal. And He has promised that He began the work in you, He will finish it for you. Hallelujah. He doesn't owe you anything, but He gave His beloved Son for you and for me. Amen? So stop fretting. Stop getting angry. Stop getting frustrated. Stop saying, being a person of ingratitude. Just come to see. Even in the Old Testament, what is David saying? Rest in the Lord. In the New Testament, abide in me. Without me you can do nothing, Jesus said. Amen? Abide in my word and I will make you fruitful. Hallelujah. So rest in the Lord and wait patiently for Him. Can you see? That waiting is the main thing, because we are like the screaming child, the demanding child. I want. And God is saying, yeah, but it's my time, my pace, and my place that I choose. Come to think of it, no? Joseph got a dream, got a vision. Parents are bowing down before him. Brothers are bowing down before him.
I mean, and he so gladly told them everything, and jealousy set in. And you know the chain of reaction. But it was God. It was God's plan that God took him to Egypt. God set the pace in his life. He was in the pit. From there, God took him to the prison. God took him to the palace. God. Because everywhere you read that story, God was with Joseph. God was with Joseph. God was with Joseph. God was with Joseph. And wherever Joseph went, everybody around saw that God was with him. Amen? See? Whether you're in the pit, whether you're in the prison, whether you're in the palace, God is with you. So what is God calling you for? An intimate relationship with him. Hallelujah! Circumstances do matter. But what is more important? What good it is if I get the whole world and lose my soul. What does that mean? What good it is if I gain the whole world and all the riches of the world and all the wealth of the world if I have not come to a living relationship with God. And I don't experience him every day. Whether I'm in the pit, whether I'm in the prison, whether I'm in the palace. I know God has set the pace. Hallelujah. God has set the time and God has set the place. Deliverance comes from God. Hallelujah. Prosperity comes from God. Being exalted and lifted up comes from God. God knows at the right time he will bring the right person and the right door will open and things will happen. Wait on God. Wait on God. See? Otherwise, what feelings come out at those times? We become bitter, we become impatient. See, we doubt, we are afraid. There is ingratitude in us. There is resentment. That's why you will find David saying, do not fret. Do not be envious. Rest in the Lord. Wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his ways, because of the man who brings wicked schemes to pass. Cease from anger. Don't be angry. Cease from anger. Forsake wrath. Do not fret. It will only cause you harm. It will only cause you harm. So when you're waiting on God, no? Don't allow these feelings to come where you start becoming bitter, start becoming angry, start becoming frustrated, start becoming disappointed. That is the time you're called to do something. Trust the Lord. Trust the Lord. Trust the Lord. I know it's tough, but that is where He's building your relationship with Him. Trust God and tell Him, I don't understand why I am in this place, but if I am in this place, then you know what is best for my life. One, I don't know what is there ahead, but one thing I know, the past. You have always been faithful. So I will feed on your faithfulness and continue to do good. Amen? I will trust you with all my heart. I will not lean on my understanding, but in all my ways I will acknowledge you. I will exalt you. I will bless you. And I will give you full control over my life. Hallelujah. Wait on God. Wait on God. Amen? Wait on Him. అయితే మరి మన జీవితంలో మరి ఏదైనా పరిస్థితుల గుండా, కష్టాల గుండా, శ్రమల గుండా మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మరి దేవుడు మనకి కావాల్సినటువంటి సమాధానం మనకి ఇవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే మరి మనం చాలా విసుగు చెందుతూ ఉంటాము, కుప్పపడుతూ ఉంటాము. అలాగే మరి దేవుని పైన ఉన్నటువంటి నమ్మకాన్ని కోల్పోయి, సహనాన్ని, ఓర్పుని ఇవన్నీ కోల్పోయే మాదిరిగా మనం ఉంటాము. అంటే మరి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి దేవుడు నాతో ఏం మాట్లాడట్లేదు, మరి ఈ పరిస్థితిని గురించి నన్ను మరి ఆయన ఏ విధంగా బయటపడాలనేది నాకు మార్గం చూపించట్లేదు, సమాధానం ఇవ్వట్లేదు అని మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాము.
కానీ మనకి పరిశుద్ధ లేఖనము మనకి ఏం సెలవిస్తుంది అని అంటే మరి ఎప్పుడు కూడా మనము కలవరపడొద్దని, మరి కోపపడకూడదు అని మరి మనకు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. కాబట్టి మరి మనం వెళ్ళే పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా మరి ఆయన సమయానుకూలంగానే జరుగుతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం గ్రహించాలి. మరి కీర్తనల గ్రంథము 37వ అధ్యాయము 1 నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, చెడ్డవారిని చూచి నీవు వ్యసనపడకుము, దుష్కార్యములు చేయువారిని చూచి మత్సరపడకుము. వారు గడ్డి వలె త్వరగా ఎండిపోవుదురు, పచ్చని కూర వలె వాడిపోవుదురు. తర్వాత 7వ వచనం చూసినట్లయితే, యెహోవా ఎదుట మౌనముగా ఉండి ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకొనుము, తన మార్గమున వర్ధిల్లు వారిని చూచి వ్యసనపడకుము. దురాలోచనలు నెరవేర్చుకుని వారిని చూచి వ్యసనపడకుము. కోపము మానుము, ఆగ్రహము విడిచిపెట్టుము, వ్యసనపడకము, అది కీడుకే కారణము అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి మన పరిస్థితిని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి మిగతా వాళ్ళందరూ బాగానే ఉన్నారు, మరి నేను దేవుని నమ్ముకున్నాను, నేను విశ్వాసిని, మరి నా జీవితం మాత్రము ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఉన్నది, మరి వారికి కావాల్సినవి అన్నీ కూడా వాళ్ళకి సమకూర్చబడుతూ ఉన్నాయి, వారు బాగానే ఉన్నారు, మరి నా జీవితం మాత్రమే ఎందుకు ఈ విధంగా ఉంది అని మనం చాలాసార్లు అనుకుంటూ ఉంటాము. అయితే మరి మన వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అని అంటే, మరి వారు ఒకానొక సమయంలో వారు వర్ధిల్లొచ్చు, కానీ మరి గడ్డిలాగా వారు వాడిపోయే మాదిరిగా ఉంటారు. కాబట్టి దానిని బట్టి మీరు కోప్పడొద్దు, మరి ఆగ్రహం అనేది తెచ్చుకోవద్దు, మరి అవన్నీ కూడా మరి కీడుకే కారణము అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మన జీవితంలో ఏది జరిగినా కూడా మరి దేవునిపైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం అందరము కూడా కలిగి ఉండాలి. మరి దేవుడు మన జీవితంలో ఏం చేయట్లేదని చెప్పడానికి, లేదంటే నేను ఆయన వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ ఉన్నాను, మరి ఆయన నా జీవితంలో ఏ పరిస్థితిని కూడా తీసుకొచ్చినా కూడా మరి ఆయనకు విధేయత చూపిస్తూ ఉన్నానని చెప్పుకోవడము అంటే ఆయనకేదో మనం ఏదో మేలు చేసిన వారిలాగా, లేదంటే దేవునికి ఏదో గొప్పగా మనం చేసినట్టు కాదు. కానీ మరి ఆయన జీవితాన్ని, ఆయన సమస్తాన్ని మన కొరకు ఇచ్చాడనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేయాలి. మరి పాత నిబంధనలు చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ దావీదు గారు చెప్తూ ఉన్నారు, మరి దేవునిపైన ఆధారపడండి అనేటువంటి విషయాన్ని. మరి యేసయ్య మనకి నూతన నిబంధనలో మరి నా యందు నిలిచి ఉండండి, మరి మిమ్మల్ని ఫలభరితంగా చేస్తాను, మరి ఫలించే మాదిరిగా మిమ్మల్ని ఉంచుతాను అని మరి మనకి యేసు ప్రభు చెప్పి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయనపైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని, మరి ఆయన యందు నిలిచి ఉండేటువంటి జీవితాన్ని మరి మనం అందరము కూడా కలిగి ఉండాలి. మరి అయితే మనం అట్లా లేకుండా మరి మారం చేసేటువంటి పిల్లల్లాగా, మరి మనకి ఏది కావాలంటే అది కావాలి అనేటువంటి పిల్లల్లాగా మనం ఉంటూ ఉన్నాము. అయితే మరి వీటన్నిటిని మనం విడిచిపెట్టి ఒకసారి మనం యోసేపు యొక్క జీవితాన్ని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, మరి ఆయన జీవితంలో మరి దేవుడు ఆయనకి కళల ద్వారా మరి ఆయనకి దేవుని యొక్క ప్రణాళికను ఆయన కనపరిచి ఉన్నప్పుడు మరి ఆయనను బట్టి ఆయన సహోదరులు ఆయన పట్ల వ్యసన పడినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. మరి ఆయనని అంత మాత్రమే కాకుండా ఒక గుంటలో పడవేసి మరి తర్వాత ఆయనను అమ్మివేయడము, ఇవన్నీ చేసినా కూడా మరి దేవుడు మాత్రము ఆయన గుంటలో నుంచి లేపి ఉన్నాడు. మరి చెరసాల గుండా వెళ్ళినా కూడా మరి దేవుని యొక్క ప్రణాళిక చొప్పున మరి ఆయన ఐగుప్తు దేశానికి వచ్చి మరి ఆ కోటలో ఉండేటువంటి వానిగా మరి దేవుడు ఆయన మార్చి ఉన్నాడు. అంటే మరి ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో మనము ఆ వాక్యంలో, ఆ లేఖనములు మనం ధ్యానం చేసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో కూడా మరి యోసేపుకి దేవుడు తోడుగా ఉన్నట్లుగా మనం వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి మరి అటువంటి దేవుడు మనకి కూడా ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో కూడా ఆయన మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. అది మనం గుంటలో పడినా కూడా, లేదంటే చెరసాల్లో పడినా కూడా, లేదంటే మరి ఒక కోటలో మనం ఉన్నా కూడా, ఎటువంటి పరిస్థితులు అయినా కూడా మరి ఆ రోజున ఏ విధంగా అయితే దేవుడు యోసేపుకి తోడుగా ఉన్నాడో మరి మనకి కూడా అదే మాదిరిగా తోడుగా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. మరి మనకు వాక్యంలో సెలవిచ్చినట్లుగా మనం సమస్త లోకాన్ని కూడా మనం సంపాదించుకొని మరి మన ఆత్మకు కావాల్సినటువంటి దాన్ని మనం సంపాదించుకోకుండా ఉన్నట్లయితే మరి సమస్తము కూడా వ్యర్థమే. కాబట్టి మరి ఈ లోకంలో ఉన్న వాటిపైన కాకుండా మరి దేవునిపైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. మరి ఎప్పుడైతే మనము దేవునిపైన ఆధారపడుతూ ఆయన కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటామో మరి అప్పుడు మన జీవితంలో విడుదల అనేది, అలాగే గొప్ప ఆశీర్వాదాలు అనేవి మనకి పొందుతాయనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. ఆయన ఎటువంటి పరిస్థితినైనా సరే మనకు కావాల్సినటువంటి మార్గాన్ని ఆయనే తెరుస్తాడు. అలాగే అది వ్యక్తుల ద్వారా కావచ్చు, లేదంటే ఆయన యొక్క హస్తం ద్వారా కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, మన జీవితంలో ఒక గొప్ప మార్పుని, ఒక విడుదలని, ఒక ఫలభరితమైన జీవితాన్ని ఆయనే మనకు కలగచేస్తాడు. అయితే అది ఆయన సమయానుకూలంగానే, లేదంటే మనం వెళ్ళే ప్రదేశాలను బట్టి, లేదంటే ఈ పరిస్థితుల్లో నేను ఎందుకున్నాను, మరి ఇక్కడ నేను ఎందుకున్నాను అని మనం చాలాసార్లు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం. కానీ మరి ప్రభువుకి మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ప్రభు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో నేను ఎందుకున్నానో, లేదంటే ఈ ప్రాంతంలో నేను ఎందుకున్నానో నాకైతే తెలియదు, కానీ నా ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని నీ యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుతున్నాను. మరి నీ చిత్తానుసారంగా, మరి నీ సమయానుకూలంగా నన్ను దీవించమని, అలాగే నన్ను విడిపించమని, మరి నువ్వు చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యాన్ని బట్టి నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను, మహిమపరుస్తున్నాను. నేను ఏది చేసినా కూడా మరి నీ నామ ఘనత మహిమ కొరకే చేస్తాను అనేటువంటి జీవితాన్ని మరి
ఆయన పైన, ముఖ్యంగా ఆయన పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండాలి. That's the reason, if you see in Isaiah chapter 40, come with me to verse 3. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. Please see, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low. The crooked places shall be made straight, and the rough places smooth. Why? Because God is coming. God is coming. And what does it say? The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. For the mouth of the Lord has spoken. The voice cried out and said, what shall I cry? And what must you cry? All flesh is grass, and all its loveliness is like the flower of the field. The grass withers, the flower fades, because the breath of the Lord blows upon it. What? Because the breath of the Lord blows upon it. Amen? So don't think you know God owes things to you. You're someone great, someone, God has to do things your way. No. All our days are numbered. We are like grass, we are like vapor. In fact, our prayer should be, I'll continue with this and then I'll come to that. Please see, because the breath of the Lord blows upon it, surely the people are grass. The grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Hallelujah. Amen. And we are born, please see, we are born of this word. Amen. We are born of this word. Otherwise, we are also blown away. We are like grass that fades. We are like flower that fades. We are like vapor that goes, but for the word of God. Amen. See, the only thing that is saving us is the word of God that came to us. Amen. And the word became flesh, and the word dwelt among us, and the word of God in Christ Jesus has given us life. Amen. So this life that you and I talk about, no, my life. As a believer, don't say it. My life, my things, my things. No. No. You are not even your own. You have been purchased by the blood of Jesus Christ. Remember that? Yeah. 1 Corinthians 6. You are not even your own. This life now belongs to Him. Amen. So how much more? How much more? As believers, knowing that life is grass, knowing that life is like flower, knowing that life is like vapor, knowing that life is so temporal, but we have received eternal life. Hallelujah. And if you truly have received this life, if you truly are born again from above, and if you truly are living in this word, please see the same scripture in the New Testament. Come, 1 Peter, I'll show you. 1 Peter chapter 1. Listen, please see, 1 Peter chapter 1, verse 23. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. All flesh is as grass, all the glory of man as the flower of the grass. Grass withers and the flower falls away, but the word of the Lord endures forever. Amen. And please see, now this is the word which by the gospel was preached to you. Hallelujah. Gospel preached to you. Therefore, see, lay aside. Therefore, lay aside all deceit, all malice, all envy, all evil speaking, and as newborn babes, desire the spiritual milk. Amen. Desire the spiritual milk, that you may hereby taste and see that the Lord is good. Amen. Can you see?
And the waiting is that. The waiting is that I'm born again, that I'm alive now, that I belong to Jesus. So what do? I learn to wait on Him. I learn to look to Him. I don't fret, I don't get angry, I don't get irritated, I don't get frustrated, I don't get jealous, I don't become envious, I'm not going to be deceitful, I don't work by the system and the ways of the world, but I work by the word of God. Amen? So I learn to wait. And what do I say? My God will reveal His glory. My God will reveal His will and His works. My God knows what is best for me. Job, blessed be the name of the Lord. The Lord gave and the Lord took away. Amen? Can you say? Relationship. Money went. Family went. All property went. What came out from inside is what was there. Blessed be the name of the Lord. The Lord gives and the Lord takes away. And what does God tell Satan? Have you seen, my believer? Have you seen my friend Job? He's not sinned with his mouth. You know why? Because his heart was right. He learned to wait on God. And he waited on God. And he waited on God. And he waited on God. He spoke to God. He had an argument with God. He reasoned with God. But he didn't sin against God. And then God said, at the end of the testing, in chapter 42 of Job, please say, Job chapter 42. Come with me. Job chapter 42. See what Job is saying. I know that you can do everything, and that no purpose of yours can be withheld from you. You asked, who is this who hides counsel without knowledge? Therefore I utter what I did not understand, things too wonderful for me which I did not know. Listen please and let me speak, you said. I will question you and you shall answer me. Now please say, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eyes see you. Now my eyes see you. Therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Hallelujah. And you know what God says after this to Job's friends? Please say. And the Lord spoke these words. Yeah? My wrath is aroused against you and your two friends, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. Hallelujah. Can you see? You have not spoken right, as my servant Job had. And now what does he say? Please see verse 8. And therefore take for yourself 7 bulls and 7 rams. Go to my servant Job and offer up for yourself a burnt offering. And now listen. And my servant Job shall pray for you, for I will accept him, lest I deal with you according to your folly, because you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. Amen? Can you see? Twice God says, my servant has spoken right, my servant has spoken right, my servant has spoken right, my servant has learned to wait where I have kept him. My servant has learned and disciplined himself to listen to me and my voice. My servant has looked to me and has not become bitter, has not become impatient, has not being ingratitude. You know, in all things he says, only one thing, I don't understand. I am sorrowful. I am feeling very miserable. But you know what? I don't owe you anything. Because this life, what you gave to me, is yours. Everything you gave, everything you will take away. Amen? Say, even this breath of mine right now is yours, God. You are my creator. You can do what you want with me. Amen? And the Lord says, my servant spoke
rightly. And throughout the book, you will see at the end, when he sees God, he falls down. And God says, Job, you're the man. God is making us men and women of strength, of faith, of courage, of conviction, and image of his son Jesus. Amen. In the New Testament. See? In the New Testament. If only we learn to wait. God is telling his three friends, I will not accept till he prays for you. And then I forgive you your foolishness because you spoke foolishly. But not he. He went through the pain. He went through the suffering. He went through the sorrow. He went through all things. But yet he never sinned against me with his lips. Amen. For from the abundance of the heart, the mouth speaks. Learning to wait on God. Learning to look to God. Learning to thank him. Learning to look at the past and knowing his faithfulness. Feeding on that faithfulness of the past. Trusting the future in God's hand. Amen. Wait. 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 Because God has appointed this place, God has appointed this time, and God has set this pace for your life. The people around you are the perfect people. Perfect people. They are the perfect people. I know. You'd say, how I wish. There's no wishing. God has wished the best for you. They are the perfect people. The things at times we don't know why. See, all of us, some people really go through very unjust situations. Yeah, not to take that away from them. Okay, not to take that away from them. But most of us are, grumbling, criticizing, and complaining over, very, 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 very small things. How I wish, how I wish. We become impatient. We become so grumbling and criticizing a people. See? Oh, God, but for 40 years they were grumblers, criticizers, complainers, murmurers. But not people of faith. Their mouth never exhibited faith because they didn't have it in the inside. They didn't live in an intimate relationship with God. Got me? That is sin. What good it is if you get all the meat and all the wealth and all the things of the world, but never come into a living relationship with God. What God wants, He is making you wait, making me wait, so that we come into intimacy with Him. So that we come to know Him. So that we come to see Him. So that we come to walk with Him, desire Him, delight Him, love Him, listen to Him, learn from Him every day, and above all, lean on Him and obey Him and follow Him. Amen? That's why I wait. Wait, wait, wait. Trust the Lord with all your heart. Amen? యెషయా గ్రంథము 40 అధ్యాయము 3వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు, ఎట్లనగా అరణ్యంలో యెహోవాకు మార్గం సిద్ధపరచుడి, ఎడారిలో మా దేవుని రాజమార్గము సరళము చేయుడి, ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలెను, ప్రతి పర్వతమును ప్రతి కొండను అణచవలెను, వంకరవి చక్కనిగాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండవలను అని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఎందుకోసము ఇవన్నీ చేయాలి అని అంటే, మరి దేవుడు రానై ఉన్నాడు, ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మరి ఇవన్నీ కూడా చేయాలి, సరిగా చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మరి చెప్తా ఉన్నాడు. తర్వాత వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును, ఒకడును తప్పకుండా సర్వ శరీరులు దాన్ని చూచెదరు, ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఆలకించుడి, ప్రకటించుమని ఒకడు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు.
నేనేమి ప్రకటింతునని మరి ఒకడు అడుగుచున్నాడు. సర్వ శరీరులు గడ్డి అయి ఉన్నారు, వారి అందమంతయు అడవి పువ్వు వలె ఉన్నది అని మరి మనం ప్రకటించాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి దేవుడు వస్తూ ఉన్నాడు. అయితే మరి మన దినములు లెక్కించబడి ఉన్నాయనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. మరి మన జీవితం అయితే మరి ఒక గడ్డిలాగా వాడిపోయేలాగా, ఒక పువ్వులాగా రాలిపోయేలాగా ఉన్నది. ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహించి మరి దేవునిపైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. 7వ వచనం చూసినట్లయితే, యెహోవా తన శ్వాసము దాని మీద ఊదగా గడ్డి ఎండును, పువ్వు వాడును. నిశ్చయముగా జనులు గడ్డి వంటి వారు, గడ్డి ఎండిపోవును, దాని పువ్వు వాడిపోవును, మన దేవుని వాక్యము నిత్యము నిలుచును అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే మరి మనమైతే మరి ఒక పువ్వులాగా గడ్డిలాగా వాడిపోవాల్సిన వారమై ఉన్నాము. కానీ మరి దేవుని యొక్క వాక్యము చేత మనము కట్టబడి ఉన్నాము కాబట్టి మరి అది సదాకాలము నిలుస్తుంది, నిత్యము నిలుస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అయితే మరి మన జీవితంలో ఇది నాది, అది నాది, మరి నా జీవితం అంతా నా సొత్తు, మరి నా ఇష్టానుసారంగా నేను జీవిస్తాను, మరి నాకేం కావాలో అది చేస్తాను అని చెప్పడం కాదు. కానీ మరి మనము దేవుని యొక్క వాక్యము చేత అంటే యేసు ప్రభు ద్వారా మన జీవాన్ని మనం పొందుకొని ఉన్నాము. ఆ నిత్య జీవాన్ని ఆయన మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు, ఆయన చేసినటువంటి ఆ శిలువ కార్యాన్ని బట్టి. కాబట్టి మరి కొరింథీ పత్రికలో మరి పౌలు గారు రాసినట్లుగా మరి ఈ రోజున మనం మన సొత్తు కాదు, కానీ మరి దేవుడు మన కొరకు వెల చెల్లించి మరి ఆయన కొనుక్కొని ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి ఆయనకే మనపైన సమస్త అధికారము, ఆధిపత్యం ఉందనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. మనం నిజంగా ఈ లోక సంబంధమైనవన్నీ విడిచిపెట్టి మరి దేవుని యొక్క వాక్యం చేత మనం కట్టబడి ఉన్నట్లయితే మరి పైనున్న వాటిని వెతికే మాదిరిగా మనం ఉంటాము అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించాలి. అయితే మరి ఇది పాత నిబంధనలు ఈ మాదిరిగా ఉంది. మరి కొత్త నిబంధనలో మరి పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 23వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, మీరు క్షయబీజము నుండి కాక శాశ్వతముగు జీవము గల దేవుని వాక్య మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు కనుక నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలుగునట్లు మీరు సత్యమునకు విధేయులవుట చేత మీ మనసులను పవిత్రపరచుకుని వారై ఉండి ఒకరికొడుకు ఒకడు హృదయపూర్వకంగాను మిక్కిటముగాను ప్రేమించుడి. ఏలయనగా సర్వ శరీరులు గడ్డిని పోలిన వారు, వారి అందమంతయు గడ్డి పువ్వు వలె ఉన్నది. గడ్డి ఎండును, దాని పువ్వులు రాలును, అయితే ప్రభు వాక్యము ఎల్లప్పుడూ నిలుచును. మీకు ప్రకటించబడుతున్న సువార్త ఈ వాక్యమే అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మన జీవితం అయితే గడ్డిలాగా వాడిపోయేది, పువ్వులాగా రాలిపోయేది. కానీ మరి దేవుని యొక్క వాక్యం మాత్రం ఎల్లప్పుడూ మనం నిత్యముగా జీవించేలాగా చేస్తుంది. కాబట్టి మరి అటువంటి సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాము అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి దానిని బట్టి ప్రభు దయాళుడని మీరు రుచి చూచి ఉన్న ఎడల సమస్తమైన దుష్టత్వమును, సమస్తమైన కపటమును, వేషధారణను, అసూయను, సమస్త దూషణ మాటలను మాని కొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారై నిర్మలమైన వాక్యమును పాల వలన రక్షణ విషయంలో ఎదుగు నిమిత్తము ఆ పాలను ఆపేక్షించుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఒక పిల్లల్లాగా మరి పిల్లలు ఏ విధంగా అయితే పాలన ఆపేక్షిస్తూ ఉంటారో మరి మనము కూడా నూతనంగా సృష్టించబడిన వారమై మరి ఈ సమస్త దుష్టత్వము కానీ, కపటము కానీ మరి వీటన్నిటిని విడిచిపెట్టి మరి మంచి హృదయము, మంచి మనస్సు కలిగిన వారిగా మనం ఉండాలి. మరి మనుషుల చేత విసర్జింపబడినను దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడినది అమూల్యమైనది సజీవమైనటువంటి రాయగు ప్రభు యుద్ధకు మనం రావాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అంటే మరి ప్రతిరోజు కూడా దేవునిపైన ఆధారపడేటువంటి హృదయాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. మరి మనం నూతనంగా సృష్టించబడాలి. అలాగే మరి నేను ఇప్పుడు నా సొత్తు కాదు, మరి నేను ఇప్పటి నుంచి దేవుని యొక్క సొత్తు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం చెప్పబడే మాదిరిగా ఉండాలి. మరి దేవుడే మన వాక్యం ద్వారా మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్క కార్యాన్ని ఆయన చేస్తాడనేటువంటి విషయాన్ని, ఆయన యొక్క వాక్యమే మన పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్షతని, అలాగే ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని మరి ప్రతిదీ కూడా మనకి కనపరుస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. కాబట్టి మరి ఆయన ఏది జరిగినా కూడా మరి దేవుని పైన ఆధారపడుతూ, ప్రభా మరి నేను నా జీవితంలో ఏ పరిస్థితి అయినా కూడా మరి అది నీ మహిమ కొరకే నేను చేస్తాను, మరి నీపైన నేను ఆధారపడతాను, నీ సమయానుకూలంగానే నా జీవితంలో మరి నువ్వు నడిపించు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పే మాదిరిగా ఉండాలి. మరి యోబు యొక్క జీవితాన్ని మనము ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి ఆయన ఎన్ని పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళినా కూడా ఆయన ఆస్తి అంతా పోగొట్టుకున్నాడు. మరి ఆయన సమస్త కుటుంబాన్ని కూడా కోల్పోయి ఉన్నాడు. ఆయన కుమారులు, కుమార్తెలు మరి ఒక్క దినమే ఆయన కలిగిందంతా కూడా నష్టపోయినా కూడా మరి యోబు యొక్క నోటి వెంట మరి దేవుని దూషించకుండా మరి దేవుని స్తుతించేటువంటి మాటలు ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు. మరి దేవుని యొక్క నామము స్తుతించబడును గాక, మరి ఆయన ఇచ్చి ఉన్నాడు సమస్తము, మరి ఆయన తీసుకున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మరి యోబు గారు చెప్పి ఉన్నారు. అయితే మరి తర్వాత చూసినట్లయితే మరి దేవుడు మరి అపవాదితో చెప్తూ ఉన్నాడు, నువ్వు ఇన్ని పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళినా కూడా మరి యోబు మాత్రము ఆయన నోటి వెంట ఒక దూషణ మాట కూడా రాలేదు. మరి ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో కూడా ఆయన నా పైన ఆధారపడి ఉన్నాడు, నా కొరకు ఎదురు చేసి ఉన్నాడు, మరి నా కొరకు కనిపెట్టుకొని
నిండుకొని ఉన్నాడు అనే మాటని మరి దేవుడు యోబును గురించి చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అంటే మరి మన హృదయంలో ఏదైతే నిండుకొని ఉంటుందో అది మన నోటి ద్వారా వస్తుంది. కాబట్టి మరి వాక్యంలో సెలవిచ్చినట్లుగా మరి యోబు యొక్క హృదయం అనేది దేవుని ఎడల యథార్థంగా ఉంది. ఆయన హృదయంలో ఏదైతే ఉందో అదే మరి మాటల్లో ఆయన మాట్లాడి ఉన్నాడు. అయితే మరి తర్వాత మరి అధ్యాయాలు మనం చూసినట్లయితే మరి ఆయన దేవుణ్ణి ప్రశ్నించడము అలాగే చేసి ఉన్నాడు. కానీ మరి ఎక్కడ కూడా మరి ఆయన దేవుని దూషించినట్లుగా లేదు. మరి 42వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే 1 నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, అప్పుడు యోబు యెహోవాతో ఇలాగు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను, నీవు సమస్త క్రియలను చేయగలవనియు నీవు ఉద్దేశించినది ఏదియు నిష్ఫలము కానేరదనియు నేను ఇప్పుడు తెలుసుకుంటుని. జ్ఞానము లేని మాటల చేత ఆలోచనను నిరర్ధకము చేయు వీడెవడు? అలాగున వివేచన లేనివాడనైన నేను ఏమియో నెరుగక నా బుద్ధికి మించిన సంగతులను గురించి మాట్లాడితిని. నేను మాట్లాడగోరుచున్నాను, దయచేసి నా మాట ఆలకించుము. ఒక సంగతి నిన్ను అడిగేదను, దానిని నాకు తెలియచెప్పుము. వినికిడి చేత నిన్ను కూర్చున్న వార్త నేను వింటిని, అయితే ఇప్పుడు నేను కన్నులారా నిన్ను చూచుచున్నాను అని చెప్తా ఉన్నాడు. కావున నన్ను నేను అసహించుకొని ధూళిలోను బూడిదలోను పడి పశ్చాత్తాపపడుచున్నాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే మరి ఆయన దేవుణ్ణి అడిగినటువంటి విధానాన్ని బట్టి మరి నా వివేచన బట్టి నా అజ్ఞానాన్ని బట్టి నన్ను క్షమించు అని మరి దేవునికి ఆయన మొరపెడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. యెహోవా యోబుతో ఈ మాటలు పలికిన తరువాత ఆయన తెయామీయుడైన ఎలీఫజుతో ఇలాగూ సెలవిచ్చెను, నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను గూర్చి యుక్తమైనది పలకలేదు కనుక నా కోపము నీ మీదను నీ ఇద్దరు స్నేహితుల మీదను మండుచున్నది అని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఆయన యొక్క స్నేహితులు మరి యోబుని బట్టి మరి ఆయన వెళ్ళిన పరిస్థితులను బట్టి మరి దేవుని వారు నిందించినట్లుగా దూషించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అయితే మరి దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు, మరి అన్ని పరిస్థితుల గుండా అన్ని కష్టాల గుండా యోబు వెళ్ళినా కూడా మరి ఆయన నోటి వెంట ఒక దూషణ మాట కానీ కపటమైన మాట కానీ ఏది కూడా రాలేదు. మరి మీరు మాత్రము మరి ఆయనలాగా మీరు పలకలేదు అని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి 8వ వచనం చూసినట్లయితే, కాబట్టి 7 ఎడ్లను 7 పొట్టేళ్లను మీరు తీసుకొని నా సేవకుడైన యోబు యొద్దకు పోయి మీ నిమిత్తము దహన బలి అర్పింపవలెను. అప్పుడు నా సేవకుడైన యోబు మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయును. మీ అవివేకమును బట్టి మిమ్మల్ని శిక్షింపక ఉండునట్లు నేను అతనిని మాత్రం అంగీకరించేదను. ఏలయనగా నా సేవకుడైన యోబు పలికినట్లు మీరు నన్ను కూర్చి యుక్తమైనది పలకలేదు అని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి అంటే ఒకటిసారికి రెండోసారి మరి దేవుడు మరి యోబు గురించి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాడు. మరి నా సేవకుడైనటువంటి యోబు మరి యుక్తమైన మాట పలికి ఉన్నాడు అని. మరి ఆయన మీ కొరకు ప్రార్థన చేసినట్లయితే మరి మీ మీదకి రావాల్సినటువంటి ఆ శిక్షను కూడా మరి నేను తప్పిస్తాను, మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను అని చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అంటే మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి యోబు మరి అంత యథార్థంగా ఆయన జీవించి ఉన్నాడు కాబట్టి మరి దేవుడు ఆయన గురించినటువంటి ఇంత గొప్ప మాటలు అనేది మరి ఆయన గురించి చెప్పడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి మరి మనము కూడా మన జీవితంలో మరి ప్రతి ఒక్క పరిస్థితుల గుండా ఏ పరిస్థితి అయినా కావచ్చు, ఏ శ్రమ అయినా, ఏ ఇబ్బంది అయినా మరి ఏదైనా కావచ్చు, కానీ మరి దేవుని పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. మరి ఎప్పుడైతే మనం ఆయన పైన ఆధారపడతామో మరి మనం బలపరచబడతాము, శక్తిని పొందుకుంటాము, అలాగే మరి ఒక ధైర్యాన్ని అనేది మనం పొందుకుంటాము. అలాగే మరి ఆ పరిస్థితులను బట్టి మన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన కట్టి మరి యేసేలాగా మనల్ని మార్చడానికి ఆయన తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయనకు లోబడేటువంటి జీవితాన్ని, ఆయన పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. కానీ మరి మనం వెళ్ళే పరిస్థితులను బట్టి దేవుని నిందించే మాదిరిగా, సనిగే మాదిరిగా, మరి గొనిగే మాదిరిగా మనం ఉండకుండా ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. మరి ఇజ్రాయేలీలను మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే మరి దేవుడు వాళ్ళని ఐగుప్తు నుంచి మరి తోడుకొని తీసుకొచ్చి ఉన్నాడు. మరి 40 సంవత్సరములు కూడా మరి అరణ్యము గుండా వారిని ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని కూడా మరి వారిని రక్షించి వారిని తోడుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. దేవుని యొక్క హస్తం అనేది వారికి తోడుగా ఉన్నది. మరి ఎన్నో అద్భుత కార్యములు, ఆశ్చర్య కార్యములు అన్నీ కూడా మరి వారి పట్ల చేసి ఉన్నారు. కానీ మరి వారు మాత్రము దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచలేదు, మరి దేవుని పైన ఆధారపడలేదు, అలాగే దేవునితో ఒక సహవాసం అనేది వాళ్ళు కలిగి ఉండలేదు. అయితే మరి మనం మాత్రం ఆ మాదిరిగా ఉండకుండా మరి దేవుడు దయాళుడని మరి ఆయనను రుచి చూసి మనం తెలుసుకోవాలి. మరి ఆయన పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని విశ్వాసంలో ఎదిగే మాదిరిగా, మరి దేవునితో ఒక మంచి సహవాసం కలిగే మాదిరిగా, మరి ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో కూడా మరి ఆయన సమయానుకూలంగానే మరి ప్రతిదీ మనకు అనుగ్రహిస్తాడనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించి ఆయన పైన ఎదురు చూసేటువంటి మాదిరిగా మనం ఉండాలి. That's the reason the Bible says in Philippians chapter 4, if you see verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. See,
Don't be anxious about anything. Wait on God. Make your request known to God. Amen? And He will guard your heart and mind in Christ Jesus. Hallelujah. And why do you make your request known to God? Because you rejoice in Him. Amen? Because if you see the 4th verse in the same chapter, rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing. Why? You're not anxious, you're not envious, you're not frustrated, you're not fretful, you are not you're filled with impatience, you're not filled with ingratitude, you are not bitter, you're not fearful, you are not in doubt. Why? Because you're rejoicing in the Lord. Amen? You're rejoicing in the Lord and you're waiting for His coming. Hallelujah. And why are you rejoicing in the Lord? Tell me. Why are you rejoicing in the Lord? Because if you see the previous verse, no? Verse 3. Because your name is written in the book of life. That's why you're rejoicing. Please see. Verse 3. What does he say? And I urge you, true companion, help these women who labor with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord. Wait for the coming of the Lord. Don't be anxious about anything. See? Can you see? Why do you rejoice in the Lord and not be anxious? Because your name is written in the book of life and you have received that life. Amen? And you are in a living, intimate relationship with Christ Jesus. That's why you learn to wait. And you know you're contented with everything that you have. And you know that you can do all things through Jesus Christ who strengthens you. And you know that God will supply every need of yours in Christ Jesus from His glory. Hallelujah! Can you see? That's exactly what Paul is saying. Why do you rejoice? Because your name is written there. Why do you rejoice? Because you're waiting for His coming. Why aren't you anxious? Because even if you're anxious, you pray about everything and you have told Him He guards your heart and mind in Christ Jesus. So what happens to your thoughts? Read verse 8. After verse 7, the peace of God will surpass all understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good report, if there is anything virtuous and if there is anything praiseworthy, meditate on this. That means you have this kind of mind. Can you see? You have this state of mind. These things you have learned and received and heard and saw in me. Do these things, the peace of God will guard you. Hallelujah. There you are. And then he goes on to say, I rejoice in the Lord that you sent money, you sent support to me, but I have learned to be contented. Money doesn't worry me, whether I have much or whether I have less. Things don't worry me, whether I have much or whether I have less. These things don't disturb me because I have learned to be contented in the Lord. Learn to wait on God and you will be contented. Learn to trust in the Lord and you will be contented. Learn to rejoice in the Lord and you will be contented. Learn to, oh loving brother and sister, learn to just wait on Him. And as you're waiting on Him, trust in Him. Feed on His faithfulness. Delight in Him. Commit your ways to Him. Rest in Him. Abide in Him. And then you and I can say like Paul said in verse 13, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. And then you can say the verse 19, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Because this life is not mine, it's His. He owns my life. So He knows what to provide, when to provide. Hallelujah. So what do? I will call on the Lord. I will wait on the Lord. I will trust the Lord. I will delight in the Lord. I will commit my ways to the Lord. I will rest in the Lord. And I will abide in the Lord Jesus. Hallelujah.
Wait on the Lord and you will be blessed. Amen? See, wait on Him. Wait on Him. Wait on Him. Wait on Him. And you will have His peace. You will not be anxious. Because your name is written there and because He is coming to take you there. So there is no use gaining the whole world here and losing your soul. So what is important? Wait on Him and build your relationship with Him. Know Him, take hold of Him, because He has taken hold of you. Hallelujah. You will have the peace. You will rejoice in Him. You will have the mind of His. And above all, you will learn to live contently. Whether you have much or whether you have less, you are always blessed. Amen? And you know that God the Father, from the abundance of His riches, will always bless and meet all your needs in Christ Jesus. Hallelujah! Learn to wait on the Lord. Learn to wait on the Lord. Learn to wait on the Lord. Amen? ఫిలిప్పీలకు రాసిన లేఖ 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం చూసినట్లయితే, దేనిని గూర్చి చింతపడకుడు కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా మీ విన్నపములను దేవునికి తెలియచేయుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి ఎటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళినా కూడా మనం చింతించవద్దు అని చెప్తూ ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని మరి దేవుని యొక్క హస్తాలకు మనం అప్పచెప్పాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి ఎందుకోసం మనం చేయాలి అని అంటే, మరి ఎల్లప్పుడూ మనము ప్రభువునందు ఆనందించాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. మరి మరలా చెప్తా ఉన్నాను, ఆనందించుడి, మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియబడనీయుడి, ప్రభువు సమీపముగా ఉన్నాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఎందుకోసం అనంటే, మరి దేవుడు మన కొరకు వస్తూ ఉన్నాడు, ఆయన సమీపంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మరి ఆయన యందు మనం ఆనందించాలి, ఆయన రాకడను బట్టి మనం ఆనందించాలి, మనం సిద్ధపడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మరి చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి ఎందుకు మనం ఆనందించాలి అని అంటే, మరి పై వచనం మనం చూసినట్లయితే మరి మన అందరి పేర్లు కూడా జీవ గ్రంథంలో లిఖించబడి ఉన్నాయి, అందును బట్టి ఆనందించమని చెప్తూ ఉన్నాడు. అవును, నిజమైన సహకారి ఆ స్త్రీలు క్లెమెంతుతోనూ నా ఇతర సహకారులతోనూ సువార్త పనిలో నాతో కూడా ప్రయాసపడిన వారు కనుక వారికి సహాయం చేయమని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాము. ఆ సహకారుల పేర్లు జీవగ్రంథమందు రాయబడి ఉన్నవి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మనందరి పేర్లు కూడా మరి జీవగ్రంథమందు రాయబడి ఉన్నవి. మరి అందును బట్టి మరి మనం ప్రభువునందు ఆనందించే మాదిరిగా ఉండాలి. మరి ఆయన యొక్క రాకడ కొరకు మనం కనిపెట్టుకొని, మరి ఆయన యొక్క రాకడ సమీపంగా ఉంది కాబట్టి మరి ఆయన రాకడ కొరకు మనం ఎదురు చూస్తూ మరి ఆనందించే మాదిరిగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మరి చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి అంతేకాకుండా మరి పౌలు గారు చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో కూడా మరి నేను సంతృప్తికరంగా ఉన్నాను. మరి ఉన్న పరిస్థితుల్లో అయినా లేని పరిస్థితుల్లో అయినా మరి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా కూడా నేను దేవుని యందు ఆనందించే మాదిరిగా ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తున్నాడు. అంటే దేవునితో ఒక సహవాసం అనేది ఆయన చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి మరి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి ఆయన దేవుని పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. మరి 7వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకు కావలియుండును. మెట్టుకు సహోదరులారా, ఏ యోగ్యత అయినను మెప్పైనను ఉండిన ఎడల ఏవి సత్యమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో, ఏవి న్యాయమైనవో, ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి రమ్యమైనవో, ఏవి ఖ్యాతి గలవో వాటి మీద ధ్యానం ఉంచుకొనుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి దేవుడి పైన ఆధారపడినప్పుడు మనకి సమాధానం అనేది మరి మనకు బాహ్య రూపంలో కాదు, కానీ మన హృదయాలకి అలాగే మన తలంపులకి మరి ఆ సమాధానం అనేది మనం పొందుకుంటాం అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం గ్రహించాలి. మరి ఆయన పైన ఆధారపడేటువంటి జీవితాన్ని మరి ఏవి చేసినా కూడా మరి దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా మరి ఏవి ఆయన దృష్టికి అనుకూలమో వాటిని మనం చేసే మాదిరిగా ఉండాలి. అందును బట్టి పౌలు గారు చెప్తా ఉన్నారు, మరియు మీరు నా వలన ఏవి నేర్చుకుని అంగీకరించితిరో, నా యందు ఉన్నట్టుగా ఏవి వింటిరో, ఏవి చూచితిరో అట్టి వాటిని చేయుడి, అప్పుడు సమాధానకర్తయగు దేవుడు మీకు తోడేయుండును అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మరి దేవుడు ఆయనకి ప్రతి ఒక్క పరిస్థితులు ఏ విధంగా అయితే తోడు ఉండి నడిపించాడో మరి అదే మాదిరిగా మరి మీకు కూడా తోడుగా ఉంటాడు. మరి ఆయన నన్ను ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో కూడా మరి ఆయన నన్ను ఏ విధంగా అయితే నడిపించి ఉన్నారో, మీరు నన్ను చూసి ఉన్నారు, నా గురించి మీరు విని ఉన్నారు. మరి కాబట్టి మరి దేవుడు నాకు ప్రతి ఒక్క పరిస్థితుల్లో తోడు ఉన్నాడు కాబట్టి అదే దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడు. మరి ఆ సమాధానాన్ని అనేది మీకు అనుగ్రహిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆ తర్వాత 10వ వచనము 11వ వచనం కూడా చూసినట్లయితే, మరి దేవుని యందు ఆనందించాలి, మరి నేను
ప్రభువునందు మిక్కిలిగా సంతోషిస్తూ ఉన్నానని చెప్తూ మరి నాకు ఏ కొదువ లేదు, మరి అన్నిటి యందు నేను ఉన్న స్థితిలో ఉన్నా లేని స్థితిలో ఉన్నా కూడా మరి సంతృప్తి కలిగి ఉండడం అనేది నేను నేర్చుకొని ఉన్నానని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మనము కూడా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా కూడా మరి దేవుని యందు ఆధారపడి ఆ సంతృప్తిని మనము కూడా కలిగి ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. మరి పౌలు గారు ఏ మాదిరిగా అయితే చెప్పారో మరి 13వ వచనంలో నన్ను బలపరిచిన వాని యందే నేను సమస్తము చేయగలను అని, అలాగే 19వ వచనంలో కాగా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు యేసునందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరమును తీర్చునని చెప్పి ఉన్నాడు. మరి ఆ మాదిరిగా మనం కూడా చెప్పేలాగున ఉండాలి. ఎందుకంటే మరి నేను ఎటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్తా ఉన్నాననేది ఆయనకు తెలుసు. మరి సమస్తము కూడా ఆయన నాకు అనుగ్రహిస్తాడు. మరి ఎప్పుడు అనుగ్రహిస్తాడు, ఎలా అనుగ్రహిస్తాడు అనేది మరి ఆయన చిత్తానుసారంగా ఆయన సమయానుకూలంగానే ఇస్తాడనేటువంటి విషయాన్ని మరి మనం అందరము కూడా గ్రహించాలి. మరి అందుని బట్టే చెప్తా ఉన్నాడు, మరి దేవుని పైన ఆధారపడండి, మరి దేవుడు నాకు ప్రతి ఒక్క విషయంలో తోడుగా ఉన్నాడు, మరి ఆయన కృప చొప్పున ఆయన కనికరము చొప్పున ఆయన సమయానుకూలంగా సమస్తం కూడా నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. కాబట్టి నేను ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో కూడా సంతృప్తి కలిగి ఉండడము అనేది నేను నేర్చుకొని ఉన్నానని చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మరి మనము కూడా మరి పౌలు గారిలాగా మన ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని దేవుని యొక్క హస్తాలకు అప్పగించాలి. మరి ఆయన యందు మనం విశ్రాంతి పొందుకునేలాగున, అలాగే సమాధానం పొందుకునేలాగున, అలాగే ఆయన యందు నిలిచి ఉండేలాగున, మరి ముఖ్యంగా ఆయన కొరకు ఎదురు చూచే మాదిరిగా, ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకునే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. మరి అప్పుడు మన హృదయాలకి, మన తలంపులకి సమాధానం అనేది మనం పొందుకుంటాము. అలాగే మరి మన వ్యక్తిత్వం అనేది మరి కట్టబడడానికి సహాయం చేస్తాడు దేవుడు. కాబట్టి మరి దేవునితో మనం ఒక సత్సంబంధం అనేది, సహవాసం అనేది మనం కలిగి ఉండి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా మరి దేవుని పైన ఆధారపడుతూ ఆయన యందు ఆనందించే మాదిరిగా ఉండాలి. మరి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఆయన సమయానుకూలంగానే, ఆయన చిత్తానుసారంగానే ఎటువంటి స్థితి అయినా కూడా మరి ఆయన హస్తాలకు మనం అప్పగించి మరి ఆయన పైన ఆధారపడుతూ కనిపెడుతూ అలాగే ఎదురు చూసేటువంటి జీవితాన్ని మరి మనం అందరం కూడా కలిగి ఉండాలి. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాము. God, a loving Father, we bless and thank you for Jesus, your beloved Son. తండ్రి దేవ, మీ ప్రియ కుమారుడైనటువంటి యేసయ్యను బట్టి మీకు వందనాలు. We thank you that our life belongs to you in Christ Jesus. తండ్రి దేవ, మరి యేసయ్య మరి మీకు మా జీవితాన్ని మీకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాము. మరి మీకు మాత్రమే మేము చెంది ఉన్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. We thank you that our name is written in the book of life. తండ్రి దేవ, మరి మా పేర్లు జీవ గ్రంథంలో లిఖింపబడి ఉన్నాయని వినే ఉన్నాం ప్రభా, అందుని బట్టి మీకు వందనాలు. We thank you that you're coming again to take us home. మరి మీరు మరలా వచ్చి మమ్మల్ని తీసుకువెళ్తారు అనేటువంటి విశ్వాసం, నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాం, అందుని బట్టి వందనాలు. We rejoice in this life that you have given to us. మాకిచ్చినటువంటి ఈ జీవితాన్ని బట్టి మేము ఆనందిస్తూ ఉన్నాము. Even if we are anxious, we will pray about it, and we know that you will guard our hearts and minds, Father, in Christ Jesus. తండ్రి దేవ, మరి మేము ఎటువంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్ళినా కూడా మరి మేము విచారించకుండా ప్రభా, మరి మా హృదయాలని, మా తలంపులకి తండ్రి మరి మీరు సమాధానం ఇస్తారు, మీరు కాపాడతారు అనేటువంటి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాము, అందుని బట్టి మీకు వందనాలు. Teach us to be contented in all the things that you have given to us, and to be strong because of Jesus Christ. తండ్రి దేవ, మేము ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా మరి సంతృప్తి కలిగి ఉండడము మాకు నేర్పించండి. మరి యేసు ప్రభు ద్వారా మేము బలపరచబడుతూ ఉన్నామనేటువంటి విషయాన్ని మేము గ్రహించలాగా మాకు సహాయం దయచేయండి. Teach us that you will supply every need of us in Christ Jesus. యేసయ్య యొక్క నామములో మా ప్రతి ఒక్క అవసరతను మీరు తీరుస్తున్నారు అనేది మాకు నేర్పించమని వేడుకుంటున్నాను. We pray that your kingdom come in our lives, that your will be done and your name be hallowed. ప్రభా, మరి నీ యొక్క రాజ్యము మా హృదయంలోకి రావలాగున, అలాగే నీ యొక్క నామము ఘనపరచబడలాగున, పరిశుద్ధపరచబడలాగున మరి మాకు సహాయం అనుగ్రహించండి. Deepen our relationship with Jesus and with you, Father, by the power of God, the Holy Spirit. తండ్రి దేవ, పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహవాసము ద్వారా మరి నీతోనూ యేసయ్యతోనూ మరి మేము ఒక సహవాసంలోకి రావడానికి, బలపరచబడడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి. Bless us and lead us deeper with you. మరి మమ్మల్ని దీవించండి, మమ్మల్ని బలపరచమని వేడుకుంటున్నాము. Fill us and may we overflow with your life. నీ యొక్క జీవంతో తండ్రి మరి మేము పొంగి పొర్లులాగున మమ్మల్ని దీవించమని and enjoy వేడుకుంటున్నాము. your life every day. ప్రతిరోజు కూడా నీవిచ్చిన ఈ జీవాన్ని మేము పొందుకొని ఆనందించలాగున For your glory, for your name's sake. నీ యొక్క నామ ఘనత మహిమ As we కొరకు. learn to wait on you. మరి మేము నీపై ఎదురు చూసేటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండగా, by trusting you, నిన్ను నమ్ముతూ ఉండగా, by feeding on your faithfulness, నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి మేము ఎదుగుతూ ఉండగా, by committing our ways to you, మా ప్రతి ఒక్క మార్గంని నీకు సమర్పించుకుంటూ by ఉండగా, resting in you నీ యందు విశ్రాంతి పొందుతూ ఉండగా, and abiding in you, Jesus. నీ యందు నిలిచి ఉంటుండగా యేసయ్య, In Jesus' name we pray. యేసు నామమున వేడుకుంటాను. Amen and amen. Stay blessed in Jesus. Amen. ఆమేన్.